Okay, a very good morning to all. Welcome to the second session of online class conducted to fifth semester instrumentation engineering students for the course process control. This session is handled by Shaiju sir from Government Women's Polytechnic College, Kottakkal. I am handing over the session to Shaiju sir. Sir, please. Start ചെയ്യാം സർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് സ്പീഡിൽ പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. പറഞ്ഞു പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രോസസ്. ലിക്വിഡ് ലെവൽ പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറെ നമുക്കൊരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പറിലുള്ള പ്രഷറിനെ നമുക്കൊരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. ഇത് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ സംതിങ് എന്തൊക്കെയോ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ ഡിസൈഡ് വാല്യൂയിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. It denotes an operation or a series of operation of fluid or solid material during which the materials are placed in more useful state. Next one is human aided control. The main part of the system is a human and a control valve and a sight glass. We already explained these things here. Capital H is the set point. Capital H, in this case, let us consider it is a 1 meter. Our aim is to fix the liquid level constant. For example, 1 meter. If this set point is 1 meter, but present liquid level is above set point value, for example 1.2 meter, so the person will open the valve and he will adjust the liquid level at this set point value. This is the human aided control. The control, ഇതിൽ control action നടത്തുന്നത് human ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ human aided control എന്ന് പറയും. Next one is automatic control. Then process control. Process control in the definition വരുന്നതിലാണ്. Main part of these automatic process control systems are controller, error detector. This is error detector and set point value, controller, actuator and control valve. And this is the process. And sensor. Sensor is a transducer. These are the main part of automatic control system. Here our aim is to fix the value of capital H constant. This is our desired value. Capital H is the desired value. So set point is 1 meter. Here let us consider it is a 1 meter. So set point is 1 meter. Initially the present liquid level is above the set point value. So it's a, for example, let us consider it is a 1.2 meter. This is feedback to 1.2 meter. So error detector, it will take the difference between these two values for set point minus this h. So 1 minus 1.2. So it will be minus 0.2. Then it will directly apply to controller and controller generate output signal and it will open the valve. The basic working principle of automatic control system. Next one is the physical system. We already explained. Then definition already explained these things. Controlled variable means ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിക്വിഡ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ. മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് വേരിയബിൾ. മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. ലോഡ് വേരിയബിൾ, അതായത് ലോഡിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിളിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്ററിനും നമ്മൾ ലോഡ് വേരിയബിൾ. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഓഫ് പ്രോസസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. സെറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നു. സെറ്റ് പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇവിടെ വരുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എറർ സിഗ്നൽ വരുന്നു. എറർ സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുന്നു. കൺട്രോളർ മനസ്സിലാക്കും ലിക്വിഡ് ലെവൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ, അതിനനുസരിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലിമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലിമെന്റ് വാൽവാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ലിക്വിഡ് ലെവലിലേക്ക് അതിനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴും ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് വേണ്ട ലെവലിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇത്
വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമോ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പ്രോസസ് കൺട്രോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ജസ്റ്റ് വൺ എലിമെന്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്, മെഷർമെന്റ്, എറർ ഡിറ്റക്ടർ, കൺട്രോളർ, ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലിമെന്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിൻ പാർട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസിഫിക്കേഷൻ, പ്രോസസ് ലോഡ്, പ്രോസസ് ലാഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. അതിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനു വേണ്ടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാണും മനസ്സിലാവും. പാരാമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക. QS, this is a temperature process control system. Here QS is the steam flow rate, TS temperature of steam. This is the steam part. Now this is the steam part. This is input flow to the tank. QA is the input flow rate. T0 is the temperature of input liquid. This QB is the output flow rate of liquid. TL is of the controlled variable. TL liquid temperature and TL ഇതാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഈസ് എറർ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് കൺട്രോളർ. Controller include error detector in this case, and this is the transducer used for measuring temperature and feedback to the controller. This is the output signal from the controller towards the control valve. For example, our aim is to control the temperature of the tank. For example, we need to control the temperature at 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius is our set point. So set point is 50 degrees Celsius here, and at the present temperature of liquid, let us consider it as a present temperature at 30 degrees Celsius. Consider it as at 30. Initially 30 degrees Celsius. So set point is 50 degrees Celsius. The feedback signal is 30 degrees Celsius. Then error detector generate error signal. Error signal is the difference between set point increase. Then it will increase at 40 degree. 40 degree I can again feedback 40 degree. Then 50 minus 40 again 10 greater than 0. So control all open ആയി തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് 30 ഡിഗ്രി ആവും. ഈ സ്റ്റീം ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് 30 ഡിഗ്രി ആവും. ഒരു 50 ഡിഗ്രി ആവും. എപ്പോഴാണ് ഇത് 50 ഡിഗ്രി ആവുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് പോയിന്റും സെയിം ആവും. 50 minus 50 equal to 0. കൺട്രോൾ വാല്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോസസ് എത്തി. അപ്പൊ ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രോസസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രോസസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. TL means it is our controlled variable. TL liquid temperature. It is a function of surrounding element, surrounding parameters. For example, QS, TS, QA, T0, TA, QB. ഇതിൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും TLനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് എ പ്രോസസ് ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ലോഡ്. പ്രോസസ് ലോഡ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദി കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ. TL ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ പ്രോസസ് ലാഗ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. പ്രോസസ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ കൊടുത്ത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടിയാൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടും 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോയാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ
ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രോസസ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും. 50 ഉള്ളത് 45 അല്ലെങ്കിൽ 40 ആയി മാറും. 40 മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഈ സെറ്റ് പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റീം ഇതിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കും. ആ സമയത്തിന് അത്രയും ടൈമിന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിലെ എന്തും കാരണവശാൽ ഇത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ്, കൂടി പറയാം. സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവും. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ്. ഹൈറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും മാച്ച് ആവും, സെയിം ആവും. ആ കേസിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയബിൾ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അതുകൂടി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് അതുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാരാമീറ്റർ. നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, കൺട്രോളറിന്റെ ഭാഗം. കൺട്രോളിന് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കൺട്രോളറിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്? അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ കൺട്രോളറിന്റെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് പോയിന്റ്, ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ, then error is the difference between set point value and measured process variable. അപ്പോൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിന്റെ ലെവൽ വേണ്ടത് അതാണ് സെറ്റ് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടത് സെറ്റ് പോയിന്റ്. ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രോസസ്സിൽ എത്രയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ P. സോ ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് എറർ സിഗ്നൽ. എറർ സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുന്നു, കൺട്രോളർ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു കൺട്രോളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ്. ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഈസ് ദി എറർ സിഗ്നൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് മെഷർഡ് വേരിയബിൾ. ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് P. It is towards the final control element. അതായത് വാൽവിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാനിപ്പുലേറ്റർ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സിഗ്നലാണ് കൺട്രോൾ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് 6 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എറർ, വേരിയബിൾ റേഞ്ച്, കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ റേഞ്ച്, കൺട്രോൾ ലാഗ്, ഡെഡ് ടൈം ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. എറർ നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. എറർ ഈസ് ദ എറർ ഓർ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ. ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് B. R is സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ. എത്രയിലാണോ നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ. B മെഷേർഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ, അതായത് നിലവിൽ പ്രോസസ്സിൽ എത്രയാണോ പാരാമീറ്റർ. ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ R 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. R 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ്. നിലവിൽ എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്. R മൈനസ് B മെഷേർഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾ. R മൈനസ് B ഇസ് ദ എറർ. ഔട്ട്പുട്ട് ഈ എററിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൺട്രോളർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഇവിടുന്ന് എറർ മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ കൂടുതലും ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കുറവാണെങ്കിൽ എറർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ കുറവും ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ എറർ നെഗറ്റീവ് ആവാം. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. എറർ പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ലെവൽ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ലിക്വിഡ് ലെവലിന്റെ ടാങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് 2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ
2 മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ടാങ്കിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെവൽ 2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ലെവലിന് നമുക്കൊരു മിനിമം വാല്യൂവും മാക്സിമം വാല്യൂവും വെച്ചിട്ട് കറന്റിന്റെ സിഗ്നലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് 4 റെപ്രസെന്റ് മിനിമം ലെവൽ, 20 മില്ലി ആംപിയർ റെപ്രസെന്റ് മാക്സിമം ലെവൽ. 4 to 20 മില്ലി ആംപിയർ കറന്റ് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മാക്സിമം, കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിളിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. വാട്ടർ ആണ് 100 ആണ് മാക്സിമം. അപ്പൊ ഇത് ഈ കൺട്രോൾഡ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദിസ് ഡിവൈസ് കൺവേർട്ട് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻടു electric signal. For example, if it is a current signal, it will be in particular range. For example, if it is 0 degree Celsius, it will feedback 4 milliampere. It is 100 degree Celsius, it will feedback 20 milliampere. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ ഈ പ്രോസസ് പാരാമീറ്ററിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിലനിർത്തുന്നവര് പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ റേഞ്ച്. വേരിയബിൾ റേഞ്ച്, വേരിയബിൾ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിളിന്റെ റേഞ്ച് 4 to 20 മില്ലി ആംപിയറിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ 4 മില്ലി ആംപിയർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, മാക്സിമം വാല്യൂ 20 മില്ലി ആംപിയർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതായത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ 4 മില്ലി ആംപിയർ, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ 20 മില്ലി ആംപിയർ. അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് കൺട്രോളറിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് വേരിയബിൾ റേഞ്ച്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ റേഞ്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് കൺട്രോളർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുവാണ് പുറത്തേക്ക്. നമുക്കതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സിഗ്നൽ പോകണം. ഈ മാനിപ്പുലേഷനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിനുള്ളിലായിരിക്കും, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതും 4 to 20 മില്ലി ആംപിയറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഇത് 4 മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് കൺട്രോൾ വാല്യൂ മിനിമം ഓപ്പണിംഗ്. 20 മില്ലി ആംപിയർ 4 മില്ലി ആംപിയർ റെപ്രസെന്റ് മിനിമം ഓപ്പണിംഗ്, 20 മില്ലി ആംപിയർ റെപ്രസെന്റ് മാക്സിമം ഓപ്പണിംഗ്. ആ മിനിമം ഓപ്പണിംഗിന്റെയും മാക്സിമം ഓപ്പണിംഗിന്റെയും ഇടയിൽ, മിനിമം ഓപ്പണിംഗ് മീൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ക്ലോസ് ടു ഓപ്പൺ, മാക്സിമം ഓപ്പൺ, അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 20 മില്ലി ആംപിയർ സിഗ്നൽ ആണ്. ഇപ്പൊ 4 മില്ലി ആംപിയർ കൊടുക്കാം, 5 മില്ലി ആംപിയർ കൊടുക്കാം, 6 മില്ലി ആംപിയർ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 20 മില്ലി ആംപിയർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 to 20 മില്ലി ആംപിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മാനിപ്പുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ 4 മില്ലി ആംപിയറിന്റെയും 20 മില്ലി ആംപിയറിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും. ആ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഓപ്പണിംഗ്, 20 മില്ലി ആംപിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓപ്പണിംഗ്, ഫുൾ തുറന്നു. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 10 മില്ലി ആംപിയർ കൊടുത്താൽ നടുവിൽ പകുതിയായിരിക്കും, പകുതി ഓപ്പണിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നൽ, ആ റേഞ്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ control parameter in the range. The controller output range is the translation of output to the range of possible values of final control element. This range is also expressed as the 40 to 20 milliampere standard signal, again with the minimum and maximum effect in terms of minimum and maximum current. Current in terms of next one is control lag. Next number process lag. Next one is control lag. രണ്ട് ടേമാണ്. ഒന്ന് പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് ലാഗ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാരാമീറ്ററിൽ കൺട്രോൾ ലാഗ്. പ്രോസസ് ലാഗ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ലാഗ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂവിന് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോ. ഇനീഷ്യലി ഇത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് 50 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്. 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സും 50 തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങോട്ട് 50 ഡിഗ്രി വന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോസ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ 50 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻപുട്ട് വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറയും. നേരത്തെ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 40 or 35 മാറും. ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇത് കൺട്രോൾസ് ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തുന്നു വീണ്ടും. അതിനെടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈമാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് ലോഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും പഴയ സെറ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈമിന് പറയുന്നതാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. കൺട്രോൾ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇൻപുട്ട് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായി ഇത് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ measures the liquid level and convert it into electric signal, then forward it to controller, then controller generates appropriate actuating signal towards this actuator or control valve, then control valve it will open the streamline towards this process tank, then it will manage the temperature, or it will bring back the liquid temperature at its set point value. കൺട്രോൾ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒരു സമയം, കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഈ സമയത്തിന് മാത്രം പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. അതായത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന ലാഗ് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം. ഇതിൽക്കൂടി പറയാം, ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആവുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് കൺട്രോളറിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം കൺട്രോളർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഈ സമയത്തിന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. പ്രോസസ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ എത്തിക്കുന്ന ആ ടോട്ടൽ ടൈമാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സാം ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ് ലാഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. കൺട്രോൾ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ പെടുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ, മെഷർ ആൻഡ് ആക്ച്വേഷൻ, ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ കൺട്രോൾ ലാഗിൽ വരുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെഡ് ടൈം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റർ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പാരാമീറ്റർ ഡെഡ് ടൈം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മതി, അതിനുശേഷം നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതൊരു ഷീറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് ബോർഡോ എന്തോ ആവാം, ഷീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷീറ്റിന്റെ തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 റോളറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫിക്സഡ് റോളർ, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് റോളറും ഇത് മൂവബിൾ റോളറാണ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റോളർ. നമ്മൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കും. എത്ര തിക്നെസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് തിക്നെസ്. എത്രയാണ് തിക്നെസ്? 5 mm ആണെങ്കിൽ 5 mm നമ്മുടെ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കും, 5 mm. അപ്പൊ നിലവിൽ എത്രയാണോ തിക്നെസ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഗേജാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഷീറ്റിന്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്ത് കൺട്രോളറിലേക്ക് വരുന്നു. കൺട്രോളർ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് പോയിന്റ് 5 mm ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 mm. ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോ നിലവിൽ എത്രയാണോ തിക്നെസ് അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് 3 mm ആണെങ്കിൽ 3 mm ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ 5 mm മൈനസ് ദീസ് 3 mm 2 mm വരും. 2 mm പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൺട്രോളർ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 4 to 20 milliampere. Already explained, it will be in the range of 4 to 20 milliampere. 4 milliampere for minimum thickness, 20 milliampere for maximum. So to feedback towards this final control element, for in this case actuator, ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ 5 mm ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ്. ഇനീഷ്യലി 3 mm മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5 mm ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് 5 mm തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ വർക്കിംഗ്. ഇതിൽ ഡെഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ 5 mm നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള 3 mm ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു, കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ വരുത്തി. ഇത് 5 mm ഇത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇത് 5 mm ആയി കഴിഞ്ഞാലും
ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അത് ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുകൂടി പറയാം. ഇനീഷ്യലി ഇതിന്റെ തിക്നെസ് 3 mm ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് 5 mm വേണം. ഇപ്പൊ സെറ്റ് പോയിന്റ് 5 mm, ഇത് 3 mm ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. 5 - 3 = 2 mm. 2 mm പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും. മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഉടനെ ഇത് 5 mm ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ 5 mm ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആ 5 mm കിട്ടില്ല, കാരണം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെറ്റ് പോയിന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഈ സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ടൈം. അത്രയും സമയം ഈ പ്രോസസ്സ് ഡെഡ് ആയി. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കുറച്ച് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹോപ്പർ. അതിൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഉണ്ട്. ഇത് കൺട്രോൾ വാൽവ്. അപ്പോ ഇത് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ആണ്. കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കൺവെയറിന്റെ വെലോസിറ്റി ബി ആണ്. ഇവിടെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് മെഷർമെന്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഇവിടെ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഇത് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടത്തേക്ക് വരും. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി. ഇനീഷ്യലി ഒരു 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം 1 കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിലിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യേണ്ട വെയിറ്റ് എങ്കിൽ 1 കിലോഗ്രാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. 1 കിലോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ 500 ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 500 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവ് കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ 1 കിലോഗ്രാം ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. നമ്മൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് 1 കിലോഗ്രാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് 500 ഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. -80 കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ ഇവിടെ വാൽവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും. പക്ഷെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയാലും 1 കിലോഗ്രാം ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അത് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അത് വരില്ല. ഇത്തരം ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലാഗിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ടൈം. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് മാറ്റിയാലും ഇതേപോലെ കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലുള്ള ലാഗിന് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്ലിംഗ്. സൈക്ലിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എറർ അബൌട്ട് 0 is called cycling. അല്ലെങ്കിൽ this means the controlled variable cycles above and below the set point value. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൽവിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ആണ്. വാൽവിന്റെ 100% ഓപ്പൺ, then close, then open, then close, open and close. മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. നോട്ട് ചെയ്യുക, ദിസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ ആണ്. മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിളിന്റെ 0% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാൽവ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്, ദെൻ 100% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ. ഇതിൽ വാൽവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ, ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സെറ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ ഇനീഷ്യലി 1.5 കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 1.5 ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1.2. സെറ്റ് പോയിന്റ് വാല്യൂ 1 മീറ്ററും നിലവിൽ 1.2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേണം, വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരും. കുറഞ്ഞു വന്ന് എപ്പോഴാണോ സെറ്റ് പോയിന്റുമായിട്ട് മീറ്റ് ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വാൽവ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ക്ലോസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, ഡയഗ്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ, വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഈ കൺട്രോൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ്. ക്യാപിറ്റൽ H ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ്. വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ കുറഞ്ഞ് ഇവിടത്തേക്ക് വരും, ഇവിടം വരെ വരും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടി ഇത് താഴേക്ക് പോകും. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ലിക്വിഡ് ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ
അപ്പോഴും ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇൻപുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ലെവൽ എത്തും. ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും. വീണ്ടും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് തുറന്നു വിടും. തുറന്നു വിടുമ്പോൾ വെള്ളം കുറയാൻ തുടങ്ങും. കുറയാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ചുകൂടി ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഈ സെറ്റ് പോയിന്റ് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇതിവിടെ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ലെവൽ എച്ചിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. എച്ചിൽ വന്ന് നിന്ന ഉടനെ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വീണ്ടും കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വാൽവ് തുറന്നു വിടും. എച്ചിലെത്തുമ്പോൾ അത് അടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് പോയിട്ടോ പിന്നെ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോകും. മുകളിൽ എച്ചിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വാൽവ് തുറന്നു വിടുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിലും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിംഗ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് പോയിന്റിന്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിംഗ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഉൽക്കർ സാർ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഉൽക്കർ സാർ. സാർ, സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. പിന്നെ സാറിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമോ സാറേ, വീഡിയോ ക്യാമറ? കാരണം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എടുക്കണോണ്ടായിരിക്കാം സ്പീച്ച് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ക്യാമറ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലേ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാം, വീഡിയോ ക്യാമറ. അല്ല സാറേ, ഇതിൽ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. ശരി. പിന്നെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ സൈക്ലിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെഡ് ടൈം ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് വന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. 1-2 പേര് സൈക്ലിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 പേര്. ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മോഡ്. ഒന്നുകിൽ വാൽവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. 2 സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഇത് വാൽവ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് പോയിന്റ് 50 ആണ്. 50 ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 50 ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് 30ൽ നിന്ന് സ്റ്റീം തുറന്നത് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോയി സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുകളിൽ പോയി സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കില്ല. ഇത് ഓഫ് ആവാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റീം ഓഫ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ 50 കടന്നു പോയിണ്ടാവും. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയിണ്ടാവും. 51 ഉണ്ടാവും. 51 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓഫ് ഉണ്ടാവും. ഓഫ് ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. താഴോട്ടേക്ക് വന്ന് 50. എപ്പോഴാണ് 50 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആവും. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് 50ലും താഴ്ന്നു പോയിണ്ടാവും. അപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് വന്ന് 49 ഉണ്ടാവും. 49 പിന്നെ വാൽവ് തുറന്നത് കൊണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് 50ലേക്ക് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ മോഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് ഓൺ ഓഫ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിളിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുകിൽ 49 ആവും. 49 കഴിഞ്ഞാൽ 50 കഴിഞ്ഞ് 51ലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും അത് 50 ആയി 49 ആവും. അപ്പോൾ അതിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ടൈപ്പ് കൺട്രോളേഴ്സ്, PID കൺട്രോളർ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അത് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക്
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. PID കൺട്രോളർ ഒക്കെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോളറിലാണ് ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് സർ? സാർ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സാർ പറഞ്ഞതില് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് വരൂലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതിൻ്റെതാണ് സാർ? ഒരു ഷീറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അതില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാം. ആദ്യം ഡെഡ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. ഡെഡ് ടൈം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഡെഡ് ടൈം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഡെഡ് ടൈം ചോദിച്ചു, പറയാം. ഇതിലാണ് ഷീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. പറയാം. ആദ്യം ഡെഡ് ടൈം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഷീറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത്രയും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടുക. പ്രോസസ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഇതിന്റെ തിക്നെസ് 3 mm ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 mm ആണ് ഇനീഷ്യലി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് 5 mm ആണ്. 5 mm കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ 5 mm ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, റിക്വയർഡ്. ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് 5 mm ആണ്. പക്ഷെ ഈ നിലവിൽ 3 mm മാത്രമേ. അപ്പൊ ഇത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നിലവിൽ ഈ 3 mm മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കും. കൺട്രോളർ ഈ 5 mm മൈനസ് ദിസ് 3 mm, ബാക്കി 2 mm ഉണ്ട്. ആ 2 mm പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് 5 mm പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും. 5 mm പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് മുതൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 mm ആണ് തിക്നെസ്സിലുള്ള ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ 5 mm ഉള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെയാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഉടനെ അത് കിട്ടില്ല. പ്രോസസ്സിൽ ഉടനെ അത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണത് പുറത്തേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം ആ ഒരു ലാഗ്, ഈ ഒരു ലാഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും ഡെഡ് ടൈം. ഈ ഒരു ലാഗാണ് ഡെഡ് ടൈം. ഇത്രയും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ്, നഷ്ടമാണ് ഡെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡെഡ് ടൈം കാരണം ഔട്ട്പുട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഇല്ല, വേറെ ഡൗട്ട്സ് വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഒരു അയൺ ബോക്സിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം. ഇതൊരു അയൺ ബോക്സ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള അയൺ ബോക്സ്, നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ബോക്സ് ആണ്. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ആവും. എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പവർ ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഇതിലെ ഒരു ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ്. ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബ്, നമുക്കറിയാം. സിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ സിൽക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ കോട്ടണിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം. നൈലോൺ ആണെങ്കിൽ നൈലോൺ. ആ തിരിക്കുന്ന ആ നോബാണ് ഈ കാര്യം. നോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പിനെ ഇത് താഴേക്ക് തള്ളും. ഇത് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഇപ്പം വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നു. അയൺ ബോക്സ് ചൂടാവുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ്. ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മെറ്റൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മെറ്റലാണ്, ഇത് മറ്റൊരു മെറ്റലാണ്. ബ്രാസും അയണും ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബ്രാസ്, ഇത് അയൺ. 2 മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 2 മെറ്റൽ. ഈ മെറ്റലിന്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സെയിം അല്ല. അതായത് മെറ്റലിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ അയൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും എക്സ്പാൻഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ആ എക്സ്പാൻഷൻ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വളയുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകും. ഒരു 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് വളയുന്നത് കൊണ്ട്, തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം ഇത് വളയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വിട്ടുപോകും. ഈ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ഇത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും, തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ കോട്ടന്റെ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി വെക്കും. കാരണം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും. മുകളിലേക്ക് ഇത് ഉയരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണിത്, ഈ നമ്മളെ നോബ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇത് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബൈമെറ്റൽ മുകളിലേക്ക് വളയുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് വിട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കട്ടാവും. ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടാവുമ്പോഴാണ് അയൺ ബോക്സ് ഇവിടെ ഓഫ് ആവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ഈ അയൺ ബോക്സിനെ നമ്മൾ എത്തിക്കും. ഇനി നൈലോണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലൂസാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അത്രയും പവർ വേണ്ടി വരില്ല മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മുകളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നൈലോണാണ് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇത് കട്ടാവും. ഇതൊരു അയൺ ബോക്സിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് ആർ heat exchanger, this main body, and controller, transducer, this is transducer, and control valve. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻപുട്ട് ലിക്വിഡ് ഇതിലെ വന്ന് ഈ പൈപ്പിലൂടെ, മെറ്റാലിക് പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ലിക്വിഡ്. First part of the device is a transducer. Transducer measures the liquid temperature and convert it into electrical form and feedback to the controller. These are the main part of the system. This is a transducer. This may be RTD, thermocouple or thermistor. എന്തു ആവാം. ഇവിടെ സെൻസർ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസർ വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ തന്നെയാണ്. രണ്ടു കൂടി ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. Transmitter is a device that converts this temperature into 4 to 20 milliampere. So the output signal generated is in between 4 and 20 milliampere in proportion to this temperature. If temperature is 0 degrees Celsius, it will feed back to 4 milliampere. If temperature is 100 degrees Celsius, it will feed back 20 milliampere. So നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. കൺട്രോളറിലേക്ക് സെറ്റ് പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ നേരെ കൺട്രോൾ വാൽവിലേക്ക് വരുന്നു. കൺട്രോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു. കൺട്രോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്റ്റീം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സ്റ്റീം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റീം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു റീജിയനിലൂടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകും. നമ്മൾ കൊടുത്ത സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 ഡിഗ്രി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് പോയിന്റ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ നിലവിൽ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നേരെ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ 50 മൈനസ് 30, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോളർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് ഈ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റീം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. സ്റ്റീം ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റീം ഈ കുഴൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴാണോ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്നത്, നമ്മുടെ സെറ്റ് പോയിന്റ് ആവുന്നത്, ഉടനെ ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. 50 മൈനസ് 50 0. ഇത് ഈ വാൽവ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും.
അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ഷൻ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്കലാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൺട്രോളോ ഫീഡ്ബാക്കോ സിഗ്നലോ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ചോദിച്ച ഇത്തരം പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ 2-3 പ്രോസസ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ചോദിച്ച ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിഫൈൻ ഡെഡ് ടൈം, ഡിഫൈൻ കൺട്രോൾ ലാഗ്, ഡിഫൈൻ പ്രോസസ് ലാഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഡെഡ് ടൈം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പ്രോസസ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഉള്ള പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് കൺവെയർ ബെൽറ്റോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സെറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ടൈം എടുക്കും. ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ടൈം. കൺട്രോൾ ലാഗ്, ഇത് 3 കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. 3 ലാഗാണ്, ടൈമാണ്. ഇത് 3 ഡെഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സെറ്റ് പോയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതായത് അതിന്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ അവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം, ആ സമയമാണ് ഡെഡ് ടൈം. പ്രോസസ് ആ സമയത്തോളം ഡെഡ് ടൈം. കൺട്രോൾ ലാഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കൺട്രോൾ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൺട്രോൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം, അത്രയും സമയം കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആ സമയത്തിന് പറയുന്നവരാണ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ് ലാഗ് ആണ്. പ്രോസസ് ലാഗ് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രോസസ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ പ്രോസസ് ആകെ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടോട്ടൽ ടൈം പ്രോസസ് ലാഗ്. നെക്സ്റ്റ് 6, 7, 8 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ പ്രോസസ് ലാഗ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ പ്രോസസ് ലാഗ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് പ്രോസസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റഡി ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിഫൈൻ എറർ, വേരിയബിൾ റേഞ്ച്, കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ റേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെഡ് ടൈം. Let's illustrate self-regulation with the example. Let's explain a temperature process control system and identify process parameters. Explain a temperature process control system and identify process parameters. Then we last explain the block diagram. A block diagram explain the section parameter identify ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ, set point, manipulated variable and process load. These are the main parameters. Controlled variable എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ. സോ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഇസ് ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ആ വേരിയബിൾ ആണ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. ഇവിടെയുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ മാറ്റുന്ന പാരാമീറ്റർ സ്റ്റീമിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഒഴുകുന്ന സ്റ്റീമിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് ഈ വാൽവ് വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റീം ഫ്ലോ റേറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് ലോഡ് ആണ്. ഇതിൽ അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസിനും നമുക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയാം. സ്റ്റീമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോഡ് ആവാം, ലിക്വിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോഡ് ആവാം, പ്രോസസ് ലോഡ് ആവാം. ഇൻപുട്ട് വരുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞാലും അത് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി ബൈ കാർട്ടിസ് ജോൺസൺ ആണ്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉൽക്കർ സാർ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സാർ, ആ നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ, അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി. ശരി ശരി. പിന്നെ ഇത് PDF ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക്
സിസ്റ്ററിന്റെ ടീമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സാർ. അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾ, അയൺ ബോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അയൺ ബോക്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ എന്ന് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കലാണ്, ശരിക്കും ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്കലാണ്. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കും. അയൺ ബോക്സിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇത് ഓൺ, അയൺ ബോക്സ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്, രണ്ട് മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കും. കണക്ട് ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വളഞ്ഞു നിൽക്കില്ല. ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്ത്, രണ്ട് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനുള്ള മെറ്റൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനീഷ്യലി ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗം വളഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് വിട്ടുപോകും. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എലമെന്റ്. ഇനീഷ്യലി ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയും ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിക്രോം വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ വേണ്ട, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നൈലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നൈലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിനധികം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല, കാരണം ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നൈലോണിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കോട്ടൺ ആണ് വേണ്ടത്. കോട്ടൺ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഇത് സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും ഇത് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കുറെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കോട്ടന്റെ റേഞ്ചെങ്കിൽ ആ 40 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു കോണ്ടാക്ട് വിട്ടുപോകും. അതായത് ഇവിടെ താഴോട്ടേക്ക് തള്ളിനെയും ഇത് മറികടക്കണം. മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് വിട്ടുപോയി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ, ഇത് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണോ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേക ഒരു പാരാമീറ്റർ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകത്തിന് ഇത് കൺട്രോൾഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ തന്നെയാണ്. കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻ. പിന്നെയുള്ളത് ഇതിന്റെ ലോഡാണ്. ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം, ഇതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ലോഡായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പ്രോസസ് ലോഡ് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ ലോഡാണ്. കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ സാർ? ഓക്കെ സാർ. സാർ, ആ സെൽഫ് റെഗുലേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചെറിയൊരു ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ 3-4 സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതൊരു പ്രോസസ്, ലിക്വിഡ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്. ഇതിൽ QIN ഉണ്ട്. QIN മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ്, Q ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഇനീഷ്യലി വാട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ വാട്ടർ ഒന്നുമില്ല, ലിക്വിഡ് ലെവലാണ്. ഇൻപുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻപുട്ട് വന്ന് ഇത് നിറയാൻ പോവാണ്, മുകളിലേക്ക് വന്ന്. ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റിനാണ്. ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടും. ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും കൂടി വരും. കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവും, സെയിം ആവും. ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യില്ല, അവിടെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും. ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് മാറാതെ ഏതോ ഒരു ലെവലിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. ആ ലെവൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ഈ ഹൈറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ആ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റും സെയിം ആവുന്ന കേസിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും. ഇതിനാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
മറ്റൊന്നും ഡൗട്ട് സർ? വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സാർ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ശരി. ഷൈ സാർ, ഒരു കുട്ടി പ്രോസസ് ലാഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലാഗ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓഡിയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുട്ടിയൊക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി കാണത്തില്ല. അപ്പൊ പ്രോസസ് ലാഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലാഗ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നിലനിർത്താം 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. അപ്പൊ നിലവിൽ ഇത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയാണ് പ്രോസസ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 50 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട്, സെറ്റ് പോയിന്റ് 50 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ 50 - 50 0 കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ കിടക്കാം. ഈ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡബിൾ ആയി, നേരത്തെ വന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇരട്ടിയായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇരട്ടിയായി കഴിയുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 ഡിഗ്രി 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി മാറുന്നു വിചാരിക്കും. 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ സിഗ്നലിന് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 50 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് 50 - 40 എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടണം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടുന്നു. വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീം ഇതിലെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് പഴയ സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. ഈ പ്രോസസ് ആകെ എടുക്കുന്ന ലാഗ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും? ഈ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ നടന്ന് ഇതിലെ സ്റ്റീം പോയി, ഇതിലെ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എടുത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. കൺട്രോൾ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിന്റെ ലിക്വിഡ് ലെവലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറയുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ സെൻസർ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്ത ഉടനെ സെറ്റ് പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എററിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. അതായത് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന സമയം, അതായത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കൺട്രോൾ ലാഗ്. പ്രോസസ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റീം ഇതിൽ ഒഴുകി വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രോസസ് ലാഗ്. സാറേ സാർ, വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമ്മള് സെഷൻ അലോട്ട് ചെയ്ത ടൈമും ഏകദേശം കഴിയാറായിരിക്കുന്നു. Okay, thank you Shaiji sir for the wonderful presentation.